So now we will going to see the part 2, infections during pregnancy. So first આપણે bacterial infection જોઈએ, પછી next આવશે viral infection. So we are continuing with it. કોના દ્વારા ટ્રાન્સમિટ થાય છે? સો ક્લોઝ સેક્સ્યુઅલ કોન્ટેક્ટ દ્વારા ટ્રાન્સમિટ થાય છે અને ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ છે એનું 3 to 5 days. આ કમ્યુનિટીમાં પણ પૂછાઈ શકે, એઝ વેલ એઝ ઓપ્સમાં પૂછાય છે અને વાઇવામાં પણ આવા ક્વેશ્ચન્સ આવી શકે. Next, sign and symptoms. First one is the vaginal discharge, may be profuse, purulent and yellow green. So જે લેડી હોય જેનામાં ગોનોરિયા થયું હોય તો કેવા ટાઈપનું ડિસ્ચાર્જ જોવા મળે? પ્રોફ્યુઝ, પુરુલન્ટ એન્ડ યલો ગ્રીન. ઓકે, બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શનના કારણે શું થાય? યલોઇશ ડિસ્ચાર્જ જોવા મળે. ઓકે, અને સમટાઈમ્સ ઇચિંગ કે બર્નિંગ પણ જોવા મળે. અને યલો કલરનું જોવા મળે એટલા માટે બિકોઝ સમટાઈમ્સ શું થાય કે પસનું કલેક્શન થયું હોય જેના કારણે મ્યુકસ અને પસ મિક્સ થઈને પુરુલન્ટ ડિસ્ચાર્જ જોવા મળે. Now second is itching or swelling of vulva. So woman ને itching થાય frequently on the body part of the genital organ. Swelling પણ જોવા મળે વલ્વામાં. Next is dysuria. So dysuria means painful urination થાય lady ને. Next dyspareunia means while having a sexual contact, while inserting the genital organ of the male, the woman might get pain. Next is joint and tendon pain. So joint and tendon pain seen in the woman because this bacteria Neisseria gonorrhoeae, which is travel through the body, okay, body માંથી travel કરે and disseminated this bacterial infection and settle in the joint. मतलब blood stream એની અંદરથી ક્યાં જાય? જોઈન્ટમાં જાય અને આને શું કહેવામાં આવે છે? ગોનોરિયા આર્થરાઇટિસ. સો જોઈન્ટ અને ટેન્ડન પેઇન પણ જોવા મળે બિકોઝ શું થાય છે? અક્યુમ્યુલેટ થાય છે અને બ્લડ સ્ટ્રીમમાંથી ડિસેમિનેટેડ થઈને સેટલ થાય છે ઇન ધ જોઈન્ટ. નેક્સ્ટ ઇઝ એનાલ ડિસ્ચાર્જ. સો એનાલ ડિસ્ચાર્જ જોવા મળે બિકોઝ vaginal infection infect the anal region also. The woman may feel discomfort and pain with the rectal infection. Simultaneously with the anal discharge, rectal infection occur in the lady. Mostly rectal infection occur due to the anal intercourse. Means those who are homosexual get infected by the this type of rectal infection. Okay. Next is screening. So screening is done by the molecular diagnosis and endocervical culture. First is molecular diagnosis. So molecular diagnosis માં એક ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે. ટેસ્ટનું નામ છે NAAT. પહેલાં આપણે જોયો છે આ ટેસ્ટ, બરાબર? એનું ફૂલ ફોર્મ છે NAAT, ન્યુક્લિક એસિડ એમ્પ્લિફિકેશન ટેસ્ટ. ઓકે, સો ન્યુક્લિક એસિડ એમ્પ્લિફિકેશન ટેસ્ટ કરવામાં આવે એની અંદર. સો એનાથી શું થાય કે નાઇઝેરિયા ગોનોરીના જે બેક્ટેરિયા છે પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં આના થ્રુ ખબર પડે. નેક્સ્ટ ઇઝ endocervical culture. So endocervical culture will be taken by the endocervical canal swab in male and female both by the genital tract. Okay, through 2 or 3 rotation it is taken by the genital tract of the male. Okay, it is taken from female also. It depends which gender is affected. Next is treatment in pregnancy. So how woman is treated? So first is the cefaxime 400 mg orally or on the base of cefuroxetine 125 mg IM. So cefaxime is given to the lady. So it is the option because
The cefaxime has more concentration, which is kill the bacteria. Okay. Next, sexual partner within the preceding 60 days should be identified, examined and culture and treated. मतलब જે કોઝ છે કે જેના દ્વારા ટ્રાન્સમિટ થાય છે સેક્સ્યુઅલ પાર્ટનર એને શું કરવામાં આવે, ટ્રીટ કરવામાં આવે અને 60 ડેઝ સુધી શું કરવામાં આવે, આઈડેન્ટિફાઈ 16 ડેઝની અંદર આઈડેન્ટિફાઈ, એક્ઝામિન અને કલ્ચર લેવામાં આવે. ઓકે, બિકોઝ જે સેક્સ્યુઅલ પાર્ટનર છે એને પણ ઇન્ફેક્શન થવાના ચાન્સીસ છે, આઈધર એ કેરિયર પણ હોઈ શકે, એના માટે શું કરવામાં આવે, આઈડેન્ટિફાઈ કરવામાં આવે અને ટ્રીટ કરવામાં આવે. નેક્સ્ટ ઇઝ ઇફેક્ટ ઓન પ્રેગ્નન્સી આઉટકમ. તો કઈ ઇફેક્ટ આવે છે? ઇટ કેન અફેક્ટ ધ પ્રેગ્નન્સી ઇન એની ટ્રાઇમેસ્ટર. કોઈ બી ટ્રાઇમેસ્ટરમાં શું કરે છે, અફેક્ટ કરી શકે, આઈધર ફર્સ્ટ હોય, સેકન્ડ હોય કે થર્ડ ટ્રાઇમેસ્ટર હોય. It causing the chorioamnitis in any trimester. Okay, chorioamnitis, so okay, inflammation of chorion and amnion, that is called chorioamnitis. So કોઈ પણ ટાઈપના બેક્ટેરિયા છે જે present હોય which cause the UTI and that bacteria spread in the vagina, then further it go through the uterus and ultimately it affect the chorion and amnion and cause the chorioamnitis. Next, preterm delivery. Okay, sometimes premature separation is occur. Preterm delivery can happen due to the contraction or the PROM. Okay, PROM, premature rupture of membrane will occur. The next is IUGR or postpartum sepsis happens. So IUGR occur because the fetal growth will delay because it is affect the placenta ultimately. Okay, placenta ને affect કરે છે. So ultimately placenta is the main source છે which supply the nutrition and many factors to the fetus. Okay, when it is affected, ultimately the fetus might get affected and IUGR occurs. Then postpartum sepsis happens to the lady because after the delivery some microorganism will stay inside the uterus and cause the sepsis. Next is, if the organism is present at the time of delivery, the greatest neonatal risk is gonococcal ophthalmia. Okay, so delivery ના ટાઈમે જે પ્રેઝન્ટ હોય તો નિયોનેટને શું થઈ શકે, ગોનોકોકલ ઓપ્થેલ્મિયા થઈ શકે. જો નિયોનેટને જો કોન્ટેક્ટમાં આવ્યું હોય ઇન ધ જેનાઇટલ ટ્રેક્ટ, અધરવાઇઝ નોર્મલ વજાઇનલ ડિલિવરી કરાવી હોય તો શું થઈ શકે, ગોનોકોકલ ઓપ્થેલ્મિયા થઈ શકે, વિચ કેન કોઝ ધ બ્લાઇન્ડનેસ. જો એને અર્લી ટ્રીટ ના કરવામાં આવે તો શું થઈ શકે, બ્લાઇન્ડનેસ થઈ શકે ટુ ધી નિયોનેટ. ઓકે, તો કઈ ઇફેક્ટ આવે છે પ્રેગ્નન્સી આઉટકમમાં? તો પહેલાં તો આવે છે કોરિયોએમનાઇટિસ થઈ શકે છે જેના કારણે પ્રીટર્મ ડિલિવરી, PROM, IUGR, postpartum sepsis. Next, gonococcal ophthalmia which can cause the blindness to the neonate. Next we will see the syphilis. Effect on So syphilis is a sexually transmitted disease caused by the Treponema pallidum. ઓકે, આ બધા જે ડિઝીઝ છે એમાં અલગ અલગ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ રિસ્પોન્સિબલ છે. આનું નામ તો તમારે યાદ રાખવું જ પડશે, એના સિવાય કોઈ છૂટકો છે નહીં. ઓકે, સો સિફિલિસના માટે રિસ્પોન્સિબલ ઓર્ગેનિઝમ કયો છે? ટ્રેપેનોમા પેલિડિયમ. સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ. ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ ઇઝ 10 to 19 days. ફર્સ્ટ પ્રાઇમરી સિફિલિસ. તો સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ એના જે સ્ટેજીસ છે એના અકોર્ડિંગ હોય છે સિફિલિસના. સો આપણે 1 by 1 બધા સ્ટેજ જોઈએ. ફર્સ્ટ જોઈએ પ્રાઇમરી સિફિલિસ. સો સ્ટેજ 1 is evident by chance, which is highly infectious, painless, rounded, ulcered sore that does not get better fast. It may last 3 to 6 weeks. ઓકે, જો સ્ટેજ 1માં શું થાય છે કે સિફિલિસ પ્રેઝન્ટ હોય which is highly infectious, ઇન્ફેક્શન ક્રિએટ કરી શકે છે, કેરિયર બની શકે છે. કેમ? વિચ ઇઝ પેઇનલેસ. કેવા ટાઈપનું હોય છે? પેઇનલેસ હોય છે, અલ્સર થાય છે, સોર થાય છે, વિચ નોટ ગેટ બેટર ફાસ્ટ, અને કેટલા ટાઈમ સુધી રહે છે? 3 to 6 weeks.
નેક્સ્ટ ઇઝ સેકન્ડરી સિફિલિસ. મળે છે, ઓકે, ઇન્ફેક્ટેડ છે, 3 વીક્સ સુધી સ્ટે કરે છે. ઓકે, સેકન્ડરી સિફિલિસમાં શું જોવા મળે છે કે ઇન્ફેક્શન ફર્ધર સ્પ્રેડ થાય છે અને મેક્યુલ્સ અને પેપ્યુલ્સ બને છે ઓન ધ સ્કિન. ધીસ રેશ યુઝ્યુઅલી એક્ઝિબિટેડ બિટવીન 1 વીક એન્ડ 3 મંથ. કેટલા ટાઈમમાં જોવા મળે છે આ રેશિસ? તો 1 વીક ટુ 3 મંથ્સની અંદર જોવા મળે છે આફ્ટર અ પ્રાઇમરી ચાન્સ. પ્રાઇમરી સિફિલિસ થાય એના પછી જોવા મળે છે મેક્યુલોપેપ્યુલર રેશ. ક્યારે અરાઇઝ થાય છે? 1 વીક ટુ 3 મંથ. ઇટ ટિપિકલી ક્લિયર ઇન 2 to 6 વીક બટ કેન લાસ્ટ અપ ટુ 1 year. બની શકે કે એ ક્લિયર થઈ જાય જો ટ્રીટમેન્ટ ફર્ધર લેવામાં આવે તો 2 to 6 વીકમાં ક્લિયર થઈ પણ શકે. અધરવાઇઝ એના જે લીઝન છે કે 1 year સુધી પણ રહી શકે. અધર મેનિફેસ્ટેશન ઇન્ક્લુડ વોટ લાઇક જેનાઇટલ ગ્રોથ. કે જેનાઇટલ ગ્રોથ જોવા મળે. ઇમેજ બતાવું છું તમને સો યુ કેન ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ. નેક્સ્ટ લિમ્ફેડિનોપેથી જોવા મળે. સો લિમ્ફેડિનોપેથીમાં શું થાય કે મ્યુકસ મેમ્બ્રેન હોય ઇન્વાઇડ થાય જેના કારણે શું થાય લિમ્ફેડિનોપેથી જોવા મળે. નેક્સ્ટ ફીવર જોવા મળે, સોર થ્રોટ જોવા મળે, પેચી હેર લોસ જોવા મળે. ઓકે, પેચી હેર લોસ કેમ જોવા મળે? અમુક જે ડ્રગ આવે છે જે વાયરલ ઇન્ફેક્શનને કે બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શનને ટ્રીટ કરવામાં આવે છે, મોસ્ટલી એ સાયક્લોવીર આપીએ. જ્યારે HIV વાળા જે પેશન્ટ હોય મોસ્ટલી સેક્સ્યુઅલી ટ્રાન્સમિટેડ ડિઝીઝથી થતું હોય, તો જ્યારે વાયરલ ઇન્ફેક્શન માટે એ સાયક્લોવીર કે એવી કોઈ ડ્રગ આપવામાં આવે તો શું કરે છે અલ્ટિમેટલી એલોફેશિયા કરાવડાવે છે. જેના કારણે શું થાય છે કે આઈબ્રો છે, બિયર્ડ છે, પ્યુબિક એરિયા છે ત્યાં શું જોવા મળે? પેચી હેર લોસ જોવા મળે. નેક્સ્ટ શું થાય? હેડેક જોવા મળે. ઓકે, ફટીગ જોવા મળે, વેઇટ લોસ જોવા મળે, મસલ એક જોવા મળે. કે આખા બોડીમાં ફટીગ હોય, બોડી ડેમેજ થયું હોય બ્રેઇનને, બ્લડમાં, જોઇન્ટ્સમાં, જેના કારણે મસલ એક જોવા મળે. અને વુમન મે ફીલ ટાયર્ડનેસ. સો ધીસ ઇઝ અબાઉટ ધ સેકન્ડરી સિફિલિસ. કેવી રીતે એવિડન્ટ છે? ઇટ ઇઝ એવિડન્ટ બાય ધ મ્યુક્યુલોપેપ્યુલર રેશ. ક્યારે એક્ઝિબિટ થાય? 1 વીક ટુ 3 મંથ. કેટલા ટાઈમ સુધી એના સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ રહે? 2 to 6 વીકમાં ક્લિયર થઈ શકે, અધરવાઇઝ સ્ટેજ અપ ટુ ધ 1 year. દેન કયા કયા સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ છે સેકન્ડરી સ્ટેજના? એક છે જેનાઇટલ ગ્રોથ, વોટ લાઇક, દેન લિમ્ફેડેનોપેથી, ફીવર, સોર થ્રોટ, પેચી હેર લોસ, હેડેક, વેઇટ લોસ, મસલ એક એન્ડ ટાયર્ડનેસ. See, this is the image for the lymphadenopathy. So this is the normal lymph node, and when it is swollen it became like this. So ક્યાં ક્યાં lymphadenopathy થઈ શકે? ફર્સ્ટ એક્ઝિલા, અમુક રીઝન છે બોડીમાં. ફોર એક્ઝામ્પલ એક્ઝિલામાં થઈ શકે, then જે નેકમાં થઈ શકે, ગ્રોઇન રિજનમાં થઈ શકે. જ્યારે આપણે સિફિલિસની વાત કરતા હોય તો મોસ્ટલી ક્યાં થાય? ગ્રોઇન રિજનમાં થાય અને સ્વોલન કરે એરિયાને, જેનાઇટલ એરિયાને. સી વોટ લાઇક જેનાઇટલ એરિયા. ઓકે, તો આ બધું શું છે કે જેનાઇટલ એરિયામાં આ ટાઈપનું જોવા મળે. વોટ લાઇક જેનાઇટલ એરિયા આને કહેવાય. નેક્સ્ટ ઇઝ લેટન્ટ સિફિલિસ. સ્ટેજ 3 ઇઝ યુઝ્યુઅલી એસિમ્પ્ટોમેટિક. કેવો હોય છે સ્ટેજ 3? એસિમ્પ્ટોમેટિક હોય છે. The spirochete goes to hiding for 5 to 20 years. The patient is seroactive during this stage. ઓકે, જ્યારે લેટન્ટ સ્ટેજ આવે, જો પર્ટિક્યુલરલી એને ટ્રીટ ના કરવામાં આવે તો શું થઈ શકે? ઇટ સ્ટેજ અપ ટુ 5 to 20 years એન્ડ પેશન્ટ કેવું થઈ જાય? સીરોએક્ટિવ, એના બ્લડ સ્ટ્રીમમાં વાયરસ પ્રેઝન્ટ જોવા મળે. ડ્યુરિંગ ધ ફર્સ્ટ યર ઓફ ધીસ સ્ટેજ ધ પેશન્ટ ઇઝ ઇન્ફેક્શિયસ. ફર્સ્ટ યરની અંદર શું થાય? પેશન્ટ ઇન્ફેક્શિયસ થઈ જાય અને એ કેરિયર બની જાય અને ફર્ધર સ્પ્રેડ પણ કરે. નેક્સ્ટ ટર્સરી સિફિલિસ. The fourth stage is early manifestation of the disease. It slowly destroys the heart, eyes, brain, CNS and occasionally the liver, bone and skin. Okay. The patient who is like not treated or prognosis not happen at that time,
It destroy heart, eyes, brain, central nervous system, liver and bone. So this is the pathogenesis of the clinical manifestation. આગળ જે જોયું છે એના રિગાર્ડિંગ જ છે આ. સો કેવી રીતે સ્પ્રેડ થાય છે? બાય ધી લિમ્ફ એન્ડ બ્લડ અને લિમ્ફમાંથી સ્પ્રેડ થાય છે. ઓકે, ઇનોક્યુલેશન છે. પહેલા પીરિયડમાં શું જોવા મળે છે? કોઈ સિમ્ટમ્સ નથી જોવા મળતા અને ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ એનો છે 3 વીક્સ. પછી શું આવે? પ્રાઇમરી સિફિલિસનો સ્ટેજ આવે. એ કેવો હોય? એસિમ્પ્ટોમેટિક હોય અને 24 વીક્સ સુધી ચાલે. અને એ પીરિયડમાં શું જોવા મળે? ઇનોક્યુલેશન, ફોર એક્ઝામ્પલ ઓન પેનિસ, લેબિયા એન્ડ વજાઇના. સી આ ટાઈપનો લીઝન્સ અને સોર જોવા મળે. ત્યારે સેકન્ડરી સિફિલિસમાં શું જોવા મળે? રેશ મે બી અકોમ્પનીડ વિથ ધ હિપેટાઇટિસ, મેનિન્જાઇટિસ, ગ્લોમેરુલોનેફ્રાઇટિસ. આ બધી જ કન્ડિશન એકસાથે હોય, ઓકે, કંપની કરે ત્યારે શું જોવા મળે? સેકન્ડરી સિફિલિસ જોવા મળે અને આ ટાઈપના રેશિસ જોવા મળે. ઓકે, ધેન રિવર્ઝન ટુ ધ સેકન્ડરી સ્ટેજ. પહેલાં આપણે જોઈએ લેટેન્ટ સિફિલિસ. સેકન્ડરી પછી કયો આવે છે? લેટેન્ટ સિફિલિસ. આની અંદર શું થાય છે? કોઈ પણ સિમ્ટમ્સ જોવા નથી મળતા. ટ્રેપેનોમા પેલિડિયમ પ્રેઝન્ટ ઇન ધ સ્ટેજ. લેટેન્ટ પીરિયડ 3 to 30 યર. 30 યર સુધી આ ફેઝ રહે લેટેન્ટ પીરિયડમાં અને અગેન શું થાય? એ સેકન્ડરી સ્ટેજમાં કન્વર્ટ થાય. નેક્સ્ટ થર્સરી સિફિલિસ. સો it's common to the skin. This skin lesions may occur, infectious to the organ and degeneration of the system. Okay, એઓર્ટામાં જાય અને હાર્ટને અફેક્ટ કરે, સીએનએસને અફેક્ટ કરે, ર્યુમેટિક ફીવર કરાવડાવે, તો ગમા ઓફ ધ સ્કિન થઈ શકે. ક્લિયર અપ ટુ ધીસ? કઈ કઈ વસ્તુઓ જોઈ? તો કેટલા સ્ટેજ છે? એક તો ઇનોક્યુલેશન, પ્રાઇમરી, સેકન્ડરી, લેટન્ટ સિફિલિસ એન્ડ થર્સરી સિફિલિસ. ફર્સ્ટમાં શું થાય છે? કોઈ સિમ્ટમ જોવા ના મળે. સેકન્ડમાં શું જોવા મળે? ઇનોક્યુલેશન જોવા મળે, રેશિસ અને સોર્સ જોવા મળે. નેક્સ્ટમાં મેક્યુલોપેપ્યુલરાસ જોવા મળે. પછી લેટેન્ટ સિફિલિસમાં કોઈ સિમ્ટમ્સ ના જોવા મળે અને ફર્ધર લેટેન્ટ પીરિયડ 30 યર સુધી ચાલે. અને થર્સરી સિફિલિસમાં ઇટ્સ નોટ ટ્રીટેડ, ઇટ અફેક્ટ ધ હાર્ટ, બ્રેઇન એન્ડ સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ. Now investigations. First is serological test, VDRL. કયો ટેસ્ટ કરવામાં આવે પેશન્ટને? સિરોલોજીકલ ટેસ્ટ. સ્પેસિફિક એન્ટીબોડી અગેન્સ્ટ ડિસીઝ જે બન્યા હોય એને ચેક કરવા માટે યુઝ કરવામાં આવે. જ્યારે VDRL કરવામાં આવે એના પછીનો આ કન્ફર્મેશન ટેસ્ટ છે, FTADS, ફ્લુરોસન્ટ ટ્રેપેનોમલ એન્ટીબોડી એબ્ઝોર્પ્શન ટેસ્ટ. નેક્સ્ટ ઇઝ ટ્રેપેનોમા પેલિડિયમ માઇક્રો હિમ એગ્લુટિનેશન, MHATP. This is this stage which are the specific. ઓકે, તો આ ફર્સ્ટ ટેસ્ટ છે. જો પોઝિટિવ કે નેગેટિવ આવે તો એના પછી ફર્ધર શું કરવામાં આવે? કન્ફર્મેટરી ટેસ્ટ છે, FTABS અને MHATP. Next, treatment. So for mother, for primary and secondary syphilis, less than 1 year duration, benzathine penicillin 2.4 million gives IM single dose. So first is the benzathine penicillin, penicillin. So it is a kind of drug which is the long-acting drug given to the patient, which killing the Treponema pallidum bacteria in early stages. So that's why it is given in primary stage. Next is when the duration is more than 1 year, benzathine penicillin 2.4 million units IM weekly for 3 doses given. Okay, 1 year સુધી રહે તો શું કરવામાં આવે? Dose are increased. Next, for the baby, if there is a positive serological reaction
intramuscular dose of penicillin G 50,000 unit per kg per body weight. સો જે બેબી છે એમાં કયું આપવામાં આવે તો આઈએમ આપવામાં આવે સિંગલ ડોઝ ઓફ ધી પેનિસિલિન. સો પેનિસિલિન કેમ આપવામાં આવે છે? મોસ્ટલી પોઝિટિવ સિરોલોજીકલ ટેસ્ટ ક્યારે આવે બેબીનો? જ્યારે બોન ડેમેજ થયું હોય, સિવિયર એનિમિયા થઈ શકે, આના કારણે લીવર એનલાર્જ થઈ શકે, સ્પ્લીન એનલાર્જ થઈ શકે. તો આ બધું પોઝિટિવ સિરોલોજીકલ ટેસ્ટ આવે તો આ બધું કોમ્પ્લિકેશન અરાઇઝ થઈ શકે. એટલા માટે શું કરવામાં આવે? પેનિસિલિન આપવામાં આવે. નેક્સ્ટ ઇઝ ઇન્ફેક્ટેડ બેબી વિથ પોઝિટિવ સિરોલોજીકલ રિએક્શન, આઇસોલેશન વિથ ધ મધર. આઈએમ ઓફ aqueous protein penicillin unit per kg per body weight. જે સિરોલોજીકલ પોઝિટિવ મધર છે એનાથી શું કરવામાં આવે? બેબીને આઇસોલેટ કરવામાં આવે અને પ્રોકીન પેનિસિલિન આપવામાં આવે. સો પ્રોકીન પેનિસિલિન પણ શું છે? ઇટ ઇઝ ધ એન્ટીબાયોટિક. It is given for the number of bacterial infection. Next is urinary tract infection. First is asymptomatic bacteremia. Okay. Asymptomatic bacteremia means what? કે શું હોય કે સિમ્ટમ્સ કોઈ પણ જાતના પ્રેઝન્ટ ના હોય, બટ when we are testing for this UTI, the microorganism is present inside the culture. Next is the cystitis. The cystitis means there will be the inflammation of bladder. Part of the body become irritated. શું થાય? એની અંદર જે બોડીના પાર્ટ હોય, જે કિડનીના જે પાર્ટ છે એ શું થાય? ઇરિટેટ થાય, કે રેડ થઈ જાય, સ્વેલિંગ થઈ જાય. શેના કારણે થાય આ બધી વસ્તુ? જે બેક્ટેરિયા છે શું કરે? એન્ટર કરે બ્લેડરમાં અને શું થાય કે મલ્ટીપ્લાય થાય બાય ધી યુરેટર. આ બધું અંદર એન્ટ્રી થાય, જેના કારણે શું થાય? સિસ્ટાઇટિસ થાય, કે જે કિડની છે અફેક્ટ થાય અને ઇન્ફ્લામેશન ઓફ બ્લેડર થાય. નેક્સ્ટ ઇઝ ધ પાઇલોનેફ્રાઇટિસ. સો પાઇલોનેફ્રાઇટિસ પણ એવી રીતે જ થાય બાય ધ લોઅર યુરિનરી ટ્રેક્ટ ઇન્ફેક્શન. શું થાય કે બેક્ટેરિયા ટ્રાવેલ કરે થ્રુ ધ યુરેટર ટુ ધી કિડની, અને જ્યારે કિડનીનું ઇન્ફ્લામેશન થાય એને શું કહેવાય? પાઇલોનેફ્રાઇટિસ. નેક્સ્ટ ઇઝ ધ ઓર્ગેનિઝમ. સો કયા કયા ઓર્ગેનિઝમ રિસ્પોન્સિબલ છે ફોર ઇટ? સો ઇકોલાઈ છે, ક્લેબિસેલા ન્યુમોનિયા છે, પ્રોટિયોસ્પેસિસ, recurrent UTI, gram positive organism, group B streptococcus, enterococci and staphylococci. સો આ બધા ઓર્ગેનિઝમ શું છે? યુટીઆઈ માટે રિસ્પોન્સિબલ છે. નો ટ્રાન્સમિશન કેવી રીતે થાય છે યુટીઆઈનું? સો કેવી રીતે થાય છે? તો બાય ધી સેક્સ્યુઅલ ઇન્ટરકોર્સ or improper wiping after the defecation. So after passing of stool or urine, if improper wiping is there, so the woman, he or she might get infected by the UTI. Mostly this genital means sexually transmitted disease occur due to this kind of bacteria and less hygiene method. Next, sign and symptoms. શું કયા સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ જોવા મળે વુમનમાં? તો પહેલું તો છે યુરિનરી ફ્રીક્વન્સી જોવા મળે. ઓકે, જ્યારે બેક્ટેરિયા શું થાય? એન્ટર થાય બ્લેડરમાં, એટલે શું થાય? વુમન વારંવાર શું થાય કે યુરિન પાસ કરવા જવું પડે, અર્જ ટુ યુરિનેટ. યુરિનરી અર્જન્સી મીન્સ અર્જ ટુ યુરિનેટ, બિકોઝ શું થાય કે કોન્ટ્રાક્શન ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય, જેના કારણે અને અમુક ટાઈમ એવું હોય કે ડાયુરેટિક્સ ડ્રગ લેતા હોય તો પણ યુરિનરી અર્જન્સી ઇન્ક્રીઝ થાય. નેક્સ્ટ ઇઝ ધ ડાયસુરિયા. સો ડાયસુરિયા પણ થઈ શકે, પેઇન થઈ શકે while passing the urine, and hesitancy and dribbling પણ થઈ શકે. ઓકે, જે પેશન્ટ છે એમાં શું થાય કે ટ્રબલ થાય while passing the urine, ટ્રબલ થાય મેન્ટેન કરવામાં અને પાસ કરવામાં, હેઝિસ્ટન્સી થાય. અને મોસ્ટલી આવું હેઝિસ્ટન્સી અને ડ્રિબલિંગ પ્રેગ્નન્સીમાં જોવા મળે, એઝ વેલ એઝ ઓલ્ડ એજમાં જોવા મળે ડ્યુ ટુ ધ પ્રોસ્ટેટ એનલાર્જમેન્ટ. નેક્સ્ટ છે સુપ્રાપ્યુબિક ટેન્ડરનેસ. સો વુમનને શું જોવા મળે? સુપ્રાપ્યુબિક ટેન્ડરનેસ જોવા મળે. મોસ્ટલી સુપ્રાપ્યુબિક મીન્સ લોઅર એબ્ડોમિનમાં, હિપ્સમાં, ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં અને જેનાઇટલ એરિયામાં ટેન્ડરનેસ જોવા મળે. નેક્સ્ટ છે ગ્રોસ ઇમેચોરિયા.
શું જોવા મળે? સમટાઈમ્સ શું થાય કે બ્લડ પણ જોવા મળે યુરિનમાં, અને શું કહેવાય? હિમેચ્યુરિયા. શું કરે છે? કેવી રીતે બ્લડ હિમેચ્યુરિયા થાય છે? બિકોઝ જે બ્લડ સેલ્સ છે જે યુરિનમાં લીક થાય, જે બ્લડ સેલ્સ શું કરે? યુરિનમાં લીક થઈને અલાઉ કરે યુરિનમાંથી બહાર નીકળે, બરાબર, એબ્સોર્પ્શન થ્રુ. સમટાઈમ્સ બ્લેડર કેન્સર હોય ત્યારે પણ હિમેચ્યુરિયા થઈ શકે. નેક્સ્ટ છે અકમ્પનિંગ સિમ્ટમ્સ વિથ ધ પાઇલોનેફ્રાઇટિસ. તો પાઇલોનેફ્રાઇટિસ સાથે કોઈ બી સિમ્ટમ્સ હોય તો એના કારણે પણ થઈ શકે. પાઇલોનેફ્રાઇટિસ એટલે જોયું આપણે ઇન્ફ્લામેશન ઓફ ધ કિડની, એના કારણે શું થઈ શકે? ચીલ, ફીવર, બેક પેઇન, કોસ્ટોવર્ટેબલ એંગર ટેન્ડરનેસ જોવા મળે. નેક્સ્ટ treatment for this antibiotic therapy is given to the patient with the pyelonephritis, okay, 7 to 10 days. Next is treatment in pregnancy for the pyelonephritis. So કઈ ટ્રીટમેન્ટ આપવામાં આવે છે? મોસ્ટલી એમોક્સિસિલિન ક્લેવિનેટ આપવામાં આવે છે 875 mg 7 to 10 days, અને સિફેલોસ્પોરિન આપવામાં આવે છે. સો એમોક્સ અને સિફેલોસ્પોરિન આપવામાં આવે છે. એમોક્સ છે ઓરલ એન્ટીબાયોટિક છે. સિફેલોસ્પોરિન શું છે કે લોઅર ટ્રેક યુટેરાઇન યુરિનરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શન થયું હોય તો શું કરે છે? ઇન્ફેક્શનને પ્રિવેન્ટ કરે છે, એટલા માટે આપવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ છે ઇફેક્ટ ઓન પ્રેગ્નન્સી આઉટકમ. તો પ્રેગ્નન્સીના આઉટકમ પર કઈ ઇફેક્ટ આવે છે? ધ એન્ડોટોક્સિન રિલીઝ ફ્રોમ ધ ગ્રામ નેગેટિવ બેક્ટેરિયા અને સ્ટિમ્યુલેટ ધ પ્રોડક્શન ઓફ પ્રોસ્ટાગ્લેન્ડિન. શું કરે છે? પ્રોસ્ટાગ્લેન્ડિનનું પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરે છે એન્ડ કોઝ ધ પ્રીટર્મ લેબર. કે પ્રોસ્ટાગ્લેન્ડિન સિક્રીટ થાય PGE2 PGF2 કે બ્લેડર રિસ્પોન્સના લીધે કે બ્લેડર કેન્સરના લીધે. કેવી રીતે થાય? ન્યુરો ટ્રાન્સમીટર આવે છે નોન એડ્રિનર્જિક નામનું, જેના કારણે શું થાય છે? પ્રોસ્ટાગ્લેન્ડિન ઇન્ક્રીઝ થાય છે, અને જેના કારણે કોન્ટ્રાક્શન ઇન્ક્રીઝ થાય છે અને પ્રીટર્મ લેબર થાય છે. પ્રોસ્ટાગ્લેન્ડિન શું કરે છે? ઇઝીલી સર્વિક્સને ઇઝી બનાવે છે. નેક્સ્ટ વાયરલ ઇન્ફેક્શન ઇન પ્રેગ્નન્સી. સો આપણે આ કન્ડિશન પહેલાં ભણ્યા છીએ, HIV AIDS in newborn.